Kurinji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurinji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.com. Hi students, so last video la nama shape of orbital discuss பண்ணிருந்தோம் சரியா. In this video we have to discuss energies of orbital. So orbitals நோட எனர்ஜியை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம், ஸோ ஆர்பிட்டல்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃபில் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. The energy of an electron, ஸோ டூ டைப்ஸில் வந்து நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணுறோம். ஸோ எனர்ஜி ஆஃப் an electron in hydrogen atom, ஸோ எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் டிசைன் பண்ணுறது இதுன்னா one electron species, hydrogen is a one electron species, then multi electron species, hydrogen only one electron species, and helium atom doublet configuration, two electron species others, and hydrogen and others multi electron species அப்படினு சொல்லலாம் சரிங்களா. சாரி, helium and others multi electron species சொல்லலாம். hydrogen have only one electron, so one electron species ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீசிஸு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிறது பாருங்கள். ஃபார் எ ஹைட்ரஜன் கண்டெய்ன்ஸ் ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான், த எனர்ஜி ஆஃப் தட் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் த வேல்யூ ஆஃப் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஓகேங்களா. ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் எனர்ஜினுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டால் எனர்ஜி பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குங்க ஓகேங்களா. As the principal quantum number increases, the energy of electrons also increases. Principal quantum number increases, the energy of electrons also increases. ஓகேங்களா. அப்போ principal quantum number increase ஆகும்போது எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்ன ஆகுதுங்க, இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க. ஸோ ஹியர் ஆர்டர் 1s electrons is less than 2s. 2s is equal to 2p, then less than 3s equal to 3p equal to 3d. so third energy level electrons ஜென்ரலாகவே third energy level அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோங்க சரிங்களா. ஸோ 1s is less than 1 is less than second energy level, second energy level is less than third energy level, third energy level is less than fourth energy level. So then how can calculate energy of suborbital 2s 2p and 3s 3p 3d, then 4s 4p 4d 4f, then இதனுடைய எனர்ஜி லெவல் நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ சப்ஆர்பிட்டால் எனர்ஜி ஹவு டு கால்குலேட், தென் அதை பேஸ் பண்ணி எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃபில் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. தென் நீங்கள் பாருங்கள் எனர்ஜி லெவல் நான் இண்டிகேட் பண்ணி காட்டிருக்கேன். திஸ் இஸ் ஏ எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் ஃபார் ஒன் எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் ஓகேவா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தென் பாருங்கள் 1s எலக்ட்ரான், ஸோ 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f ஓகேங்களா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் எனர்ஜி லெவல் இருக்குது. ஸோ 4s 4p 4d 4f எல்லாம் சேம் எனர்ஜியா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஸோ நாட், பிகாஸ் here this is energy level for sub energy level and multi electron species, the energy level diagram of the multi electron system. For example 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p. ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள்
சப் லெவல் வரும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க. திஸ் இஸ் மல்டி எலக்ட்ரான் ஸ்பீசிஸ். ஸோ சிங்கிள் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணலாங்க. ஸோ ஆர்டரையுமே நான் இந்த ஆர்டரில் சொல்லலாம். பட் மல்டி எலக்ட்ரான் ஸ்பீசிஸ்க்கு நம்ம இந்த எனர்ஜி லெவலை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எனர்ஜி லெவல் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஹியர், ஸோ இந்த எனர்ஜி லெவலில் பாருங்கள். ஹியர் as you can see the energy of electron present in third shell is the same irrespective of the fact that whether it is present in 3s, 3p, 3d orbitals in spite of different in shapes s, p and d. ஓகேங்களா? then the reason for the above sequence energy, the reason for the above sequence, this sequence energy, the reason for the this sequence energy because of the fact that in a hydrogen atom only one electron is present, therefore the only electrical interaction present is the attraction between the negative charged electrons and the positive charged nucleus. So in the difference எதனால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூக்ளியஸுக்கு நடுவில் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குதுங்க. ஸோ அதை பொறுத்து தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகுது. ஸோ அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதை டிசைட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ். ஸோ டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் மீன்ஸ் டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் தோஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் which have சேம் எனர்ஜி. ஸோ டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படின்னு என்னங்க? டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் தோஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் have சேம் எனர்ஜி. ஓகேங்களா? ஸோ டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது என்னங்க? டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் தோஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் which have சேம் எனர்ஜி. ஓகேங்களா? the energy of an electron in multi-electron system. ஓகேவா? energy of electron in multi-electron system. ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக பாருங்கள். ஸோ the 2s 2p orbitals are different. The although shape of 2s and 2p orbitals are different. In case of shape of 2s and 2p orbitals are different, an electron has the same energy. It is in the 2s orbital as when it is present in 2p orbitals. The orbitals having the same energy are called degenerate. ஸோ கரெக்டாக வருதுங்களா? உங்கள் புக்ஸில் இருந்தால் நான் வந்து ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க. ஓகேங்களா? The 1s orbitals in hydrogen atoms are set earlier corresponding to the most stable conditions. It is called ground state. And electrons residing in these orbitals is most strongly held by the nucleus, and electrons in 2s 2p or higher orbitals in a hydrogen atom is an excited states. So 1s orbital irundaduna ground states. So 1s electrons goes to the 2s and 2p, then higher energy levels, that is called excited state. The energy of an electron in a multi-electron atom, unlike that of hydrogen atom, depends not only on its principal quantum number but also on its azimuthal quantum number L. That is, for given principal quantum number S, P, D, F all have different energies. The main reason for having different energies of the subshells is the mutual repulsion among the electrons in multi-electron atoms. The only electrical interaction present in hydrogen atom is the electron attraction between the negative charged electrons and the positive charged nucleus. ஓகேங்களா? In multi-electron atoms, besides the presence of attraction between the electrons and the nucleus, there are repulsion terms between every electrons and other electrons present in the atom. The stability of an atom electrons in multi-electrons atom is because total attractive interactions are more than the repulsive interactions. In general, the repulsive interactions of the electrons in the outer shell with the electrons in the inner shell are more important. On the other hand, the attractive force of an electron increases with increases of positive charge on the nucleus due to the presence of electrons in the inner shell. The electrons in the outer shell will not experience the full positive charge of the nucleus. The effect will be lowered due to partial screening of positive charge on the nucleus by the inner shell's electrons. This is known as shielding of outer shell's electron from the
nucleus by inner shell electron, then net positive charge experienced by the outer shell is known as effective nuclear charge. ஓகேங்களா? So this is effective nuclear charge. So what is effective nuclear charge? The shielding of the outer shell electrons from the nucleus by the inner shell electron, and the net positive charge experienced by the outer shell is known as effective nuclear charge. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் மல்டி எலக்ட்ரான் சிஸ்டத்துக்கான energy of an electron in multi-electron system. So here two possible electrical interactions. Important thing, attraction between nucleus and electron of atom, then repulsion between concerned electron and rest of the electron present in the atom. So stability பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக, ஆர்பிட்டால் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா n+l ரூல். ஸோ n+l ரூல், n means multi electron system, energy of the electron are calculated by this rule n+l. சரியா? n means principal quantum number, l means azimuthal quantum number. So greater the n+l value, greater is the energy. Greater the n+l value, greater is the energy. For example 1s, 2s, 2p. So n+l value apply பண்ணும்போது n ங்கிறது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், l ங்கிறது அசிமுத்தால் குவாண்டம் நம்பர். ஸோ l இங்கே வந்து 0 அப்படின்னா s ஆர்பிட்டால், l 0 அப்படின்னா s ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ l 0 அப்படின்னா s ஆர்பிட்டால். ஸோ ஹியர் s is present, then l is 0. So 1+l, then overall value 1, then 2s, 2 main value, main energy level, principal quantum number 2, s l value 0, so 2, then n value 2, p now l value 1. So p 2 plus 1 3, then 1 2 3. So 2 is greater than, sorry, 3 is greater than 2, 2 is greater than 1, then 1s is less than 2s, 2s is less than 2p. ஓகேங்களா? In case of, if value n+l is the same, greater than n value, greater is the energy. If n+l value is the same, if n+l value is the same, greater the n value, greater is the energy. ஸோ n+l will சேமாக இருக்கும்போது n அதிகமாக இருந்தால் அதுதான் அதிகமான எனர்ஜியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3p 4s பாருங்கள், n+ வேல்யூ 3pனா தேர்ட் 3, n வேல்யூ 3, p வேல்யூ lக்கு 1. ஸோ 3 + 1 4, தென் 4s அப்படின்னா 4 + 0, ஸோ 4. ஸோ n+l வேல்யூ சேமாக இருக்குங்க. பட் ஹியர் n எதுக்கு அதிகமாக இருக்குங்க? 4sல தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ 4s having a higher energy. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் எ மல்டி எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துக்கான எனர்ஜி லெவல். ஓகே, தென் கோஸ் டு ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஸோ ஆல்ரெடி ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் என்னென்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ரிமைண்ட் பண்ணுற பாருங்கள். ஸோ வாட் இஸ் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆர் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட்? ஓகேங்களா? ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆர் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் மீன்ஸ், ஸோ இன்னர் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை நியூக்ளியஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுங்க, ஷீட் பண்ணும். ஸோ நியூக்ளியஸுக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானுக்கும் நடுவில் இன்னர் ஆர்பிட்டால் இருக்குது. ஸோ இன்னர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹேவிங் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ திஸ் இன்னர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஷீல்டு த outer electrons from the nucleus. Inner electrons shield the outer electrons from the nucleus. This is shielding effect. So in the shielding effect காரணமா நியூக்ளியஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் மேலே காட்டக்கூடிய அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுதுங்க, டிக்ரீஸ் ஆகுதுங்க. ஓகேங்களா? தோ நியர் the effect will be lowered due to the partial screening positive charge on the nucleus by the inner shell electrons. ஓகேங்களா? ஸோ தென் effective nuclear charge என்ன நம்ம நிறைய சொல்லியிருந்தேன். due to the screening effect, the net positive charge experienced by the electron from the nucleus is lowered
and is known as effective nuclear charge. The effective nuclear charge experienced by the orbital decreases with increase in azimuthal quantum number in a given shell. The decreasing order of screening effect is in a given cell. Decreasing order of screening effect is S is greater than P is greater than D is greater than F. Because subshell பார்த்தீங்கன்னா S P D F அப்படி தான் ஆர்டராக வருதுங்க. Sக்கு அடுத்தது தான் P, Pக்கு அடுத்தது தான் D, Dக்கு அடுத்தது தான் F. ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4S 4P 4D 4F 4S 4P 4D 4F. அப்போ 4S is 4Sக்கு மேலே தான் 4P இருக்குங்க. 4Pக்கு மேலே 4D 4Dக்கு மேலே 4F. அப்போ 4Sனா எனர்ஜி 4 தாங்க. 4Pனா எனர்ஜி 5, 4Dனா எனர்ஜி 6, 4Fனா எனர்ஜி 7. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 4F தாங்க லாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இன்னரில் பார்த்தீங்கன்னா 4D 4Dக்கு இன்னர் 4P 4Dக்கு இன்னர் 4S. அப்போ ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குங்க? எஸ் ஆர்பிட்டாலுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4S 4P 4D 4F ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் ஆர்டர் இஸ் ஃபாலோயிங் ஆர்டர். 4S is greater than 4P is greater than 4D is greater than 4F. ஓகேங்களா? The energy of the orbital is the same subshell. The energy of the orbital is the same subshell decrease with increase in atomic number. For example 2S energy of hydrogen atom. For example energy of hydrogen atom is greater than energy of lithium atom. ஓகேங்களா? energy of 2S orbital. Energy of 2S orbital of hydrogen atom is greater than that of energy of 2S orbital of lithium, and then energy of 2S orbital in lithium is greater than energy of 2S orbital in sodium. Then energy of 2S orbital in sodium is greater than energy of 2S orbital in lithium, potassium. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆர்டரையும் கொஞ்சம் கல்குலேட் பண்ணி வைங்க. ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் ஸோ ஷேப் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் பார்த்துருந்தோம். தென் எனர்ஜி ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணுறோம்? ஸோ ரூல்ஸ் அசைனிங் த ஃபில்லிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஆர்பிட்டால்ஸ். ரூல்ஸ் அசைனிங் ஆர் ரூல்ஸ் ஃபார் ஃபில்லிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஆர்பிட்டால்ஸ். ஸோ இந்த ஆப்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபில்லிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டு த ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் அக்கார்டிங் டு த ஃபாலோயிங் principles. First one Auber principle, சரிங்களா? Then Auber principle which is based on the Pauli exclusion principle. Then Hund's rule, sorry, Hund's rule or Hund's rule of maximum multiplicity and the relative energies of the orbitals, and the relative energies of the orbitals. So what is Auber principle? How to fill electrons in orbitals அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆஃபோ பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது the word Auber. So meaning of Auber, the word Auber in Green German means, the word Auber in German means building up. The word Auber in German means building up. The building up orbitals means the filling up of orbitals with electrons. So Auber principle state that in general in the ground state of the atoms the orbitals are filled in order of their increasing energies. Auber principle says or said that in the ground state of the atoms the orbitals are filled in order of their increasing energies. The subshells with minimum energy, the subshells with minimum energy is filled up first. The subshells with minimum energy filled up the first, and when this obtains maximum quota of electrons then the next subshell of higher energy starts filling. So பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் எனர்ஜி லெவல் ஃபில் ஆன பிறகு தான் ஹையர் எனர்ஜி லெவல் ஃபில் ஆகுங்க. ஸோ லோயர் எனர்ஜி ஃபில் ஆன பிறகு தான் ஹையர் எனர்ஜி லெவல் ஃபில் ஆகுங்க. பட் லோயர் எனர்ஜியில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் அக்கமடேட் பண்ண முடியுமோ, ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளவு கண்டென்ட் இருக்குதோ அது ஃபில் ஆன பிறகு தாங்க ஹையர் எனர்ஜி லெவல்ஸ் போகும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மீனிங் இந்த சென்டென்ஸ் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னா the subshells with minimum energy filled up first when this obtain maximum quota of electrons. ஸோ அந்த
ஃபஸ்ட்டு ஃபில் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி லெவலில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் அக்கமடேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ எலக்ட்ரான் அக்கமடேட் ஆன பிறகு தான் நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு போகுங்க. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் டயக்ராம் பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபலுக்கான டயக்ராம். 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் எனர்ஜி லெவலில் வந்துட்டாவே 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f. ஸோ நம்ம அதை அவ்வளோ ட்ரா பண்ணிகிட்டு இருந்தால் லென்த்தாக போயிட்டுருங்க இந்த ஆர்டர். அதனால் நம்ம அவ்வளோவா ட்ரா பண்ணல. ஸோ இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் பாருங்கள். ஸோ ரைட் டு லெஃப்ட் டயக்ராமை மூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த லெவல் பாருங்கள். இந்த ஜிக்ஸாக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு லெஃப்ட் டயக்ராமை மூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ பாருங்கள். ஸோ ரைட் லெஃப்ட் ரைட் பாருங்கள். ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட். ஸோ ஏதாவது ஒரு சைடு ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ ரைட் டு லெஃப்ட் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுங்க. ரைட் டு லெஃப்ட் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ இந்த ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1s. ஸோ 1sக்கு அப்புறம் ஹையர் எனர்ஜி வருது எனக்கு 2s. 2sலேருந்து ஹையர் எனர்ஜி வருது 2p. 2pக்கு அப்புறம் 3p. ஸோ 3s. ஸோ 2pக்கு அப்புறம் 3s. 3sலேருந்து அப்படியே போனீங்கன்னா 3p. தென் பாருங்கள் 4s. 4s. So then 3d, then 4p, then 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s. So order பாருங்க 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s. ஓகேங்களா? ஸோ n இதை பாருங்கள் n + l ஃபார்மில் ஒவே பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ n + l. ஸோ 1 + 0 0 1 + 0 1. ஸோ 1s அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 + 0 1. 2 + l வேல்யூ sக்கு 0. ஸோ 2 + 0 2. 2 + 1 3. 3 + 0 3. தென் 3 + 1 4. 4 + 0 4. 4 3 + 2 5. 4 + 1 5. 5 + 0 5. 4 + 2 6. 5 + 1 6. 6 + 0 6. 4 + 3 7. 5 + 2 7. 6 + 1 7. 7 + 0 7. ஸோ பாருங்கள் n + l ரூல் ஃபாலோ பண்ணும்போது எனர்ஜிக்கான n + l ரூல் ஃபாலோ பண்ணால் இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் வருது இல்லைங்களா? ஸோ இதுதாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுற ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். கோபால்ட் Z = 27. கோபால்ட்டுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் 27. ஸோ ஃபில் பண்ணுற பாருங்கள் 1s. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குவாண்டம் நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் accommodate electron in orbital அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா single orbital contains 2 electron. single orbitals contains maximum number of electrons அப்படின்னா single orbitalனா 2 electrons. ஸோ அது ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஸ்பின் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ஒரு ஆர்பிட்டாலில் ஃபில் பண்ணக்கூடிய 2 electrons ஆப்போசிட் ஸ்பின் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். சரிங்களா? அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா s ஆர்பிட்டால்னா ஒன்லி 1 ஆர்பிட்டால். pனா px py pz 3 orbitals. sனா ஒன்லி 1 ஆர்பிட்டால். p energy level contains sub level px py pz. so p na 3 orbital, d na 5 orbital, f na 7 orbitals நம்ம பார்த்திருந்தோம். f na 7 orbitals நம்ம பார்த்திருந்தோம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ கோபால்ட் அட்டாமினா அப்போ s na single orbital, p na 3 orbital, d na 4 orbital, d na 5 orbital, f na 7 ஆர்பிட்டால். சரிங்களா? அப்போ s சிங்கிள் ஆர்பிட்டால்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டென்ட் இருக்குங்க. p na 3 ஆர்பிட்டால்ஸ் மீன் ஈச் ஆர்பிட்டால் கண்டென்ஸ் 2 எலக்ட்ரான். ஸோ டோட்டலாக 6 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ d ஆர்பிட்டால்னா டோட்டலாக 5 ஆர்பிட்டால்ஸ். ஈச் ஆர்பிட்டால் கண்டென்ஸ் 2 எலக்ட்ரான். ஸோ டோட்டலாக 10 எலக்ட்ரான்ஸ்.
f orbitals not total 7 orbitals. So each orbital contains 2 electrons, so total 14 electrons. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் f ஆர்பிட்டால்னா மேக்ஸிமம் கோட்டா எவ்வளவுங்க 14, d ஆர்பிட்டால்னா மேக்ஸிமம் கோட்டா எவ்வளவுங்க 10. ஸோ அது ஃபில் ஆன பிறகு தான் நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு போகுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ஓகேங்களா? தென் 3dனா d ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா டோட்டலாக 5 ஆர்பிட்டாலுங்க. ஸோ 5 ஆர்பிட்டால்ஸ் மேக்ஸிமம் கோட்டா 10 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இங்கே ரிமைனிங் 7 இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 27 எலக்ட்ரான்ஸ் வருதுங்களா? ஸோ 2 + 2 + 6 10. ஸோ 2 + 6 + 2 10. ஸோ 20 + 7 27. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஃபில் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காதுங்க. சம் எலிமெண்ட் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்சுவல் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அக்கார்டிங் டு ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஹியர் குரோமியம் அட்டாமிக் நம்பர் 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. This is a expected configuration according to Auber principle, but this is wrong. Here 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. This is a right configurations. Okay va? Actual configurations. Okay va? Then copper atomic number 29. So expected configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. According to Auber principle, this is wrong. So this one is right. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. This is a right configurations. So further நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஃபேமிலியில் அதாவது 11th குரூப் 11 குரூப் நம்பர் 9. ஸோ இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில எக்ஸப்ஷன் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்குதுங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டட் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லாமல் எக்ஸப்ஷன்ஸில் வரக்கூடிய ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிறத பீரியாடிக் டேபிளில் கொஞ்சம் நீங்கள் படித்து வைக்கணும். சரிங்களா? ஸோ நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் டாபிக் நாம் பார்க்கலாம்.